वो जिहड़ी सरबलोच वरती है। आखो श्री वाहिगुरू। कई लोग समझते हैं भी बस ये तो लोहा ही है जी। कई बहुत निरादर वाले शब्द बोल देंगे, उन्होंने पता नहीं होंदा, ज्ञान नहीं होंदा, वो शस्त्रां दी ताकत नूं जाणदे नहीं। महाराज ने शस्त्रां दी ताकत नूं महसूस किया। साहब गुरु गोबिंद सिंह जिथे भी बैठते सन, 2 तख्त पोश लगते, 2 चंदोए लगते सन। कोटकपूरे जदों महाराज गए ने, उत्थे कथा आउंदी है भी महाराज 10वें पातशाह जी बैठे दरबार ला के, कपूरा चौधरी आया मत्था टेकण वास्ते, ते कपूरे ने चादर बन्नी हुई, ते चादर जिहड़ी सी ना वो पिछों दी मिट्टी उड़ांदी आ रही। भाई मलियागर सिंह कहंदे चौधरी आ चादर संभाल के तुर, तेरी चादर नाल मिट्टी उड़दी शस्त्रां ते पैंदी। उन्हें बड़ी महसूस किया भी मेरी बेइज्जती करती। आके पत्थर टेकिया महाराज नूं, की देखिया भी एक तख्त पोश ते सतगुरु बैठे है, सीस ते चौर झुल रहा है, चंदोआ लगा, एक नाल होर तख्त पोश लगा होया, ਉਹਦੇ ਤੇ भी चंदोआ लगा, ਉਹਦੇ ਤੇ भी चौर हो रहा, उत्ते शस्त्र पए। चौधरी ने पूछया महाराज गुरुआं पीरां ते चंदोए लगदे ने, गुरु पीरां दे सिर ते चौर हुंदे ने, पर कदी मैं लोहे दे शस्त्रां उत्ते चौर हुंदे नहीं वेखे। ये शस्त्र जिहड़े हन, हथियार जिहड़े हन, इन्हां दे तुसीं चौर क्यों करवा रहे हो, इन्हां ते चंदोआ क्यों लाया? सतगुरु कहण लगे चौधरी पहलां ये दस भी तुसीं गुरु लोकां दे चौर क्यों करदे हो, मत्था क्यों टेकदे हो? कहंदा जी साडे गुरु ने। महाराज कहंदे जिवें असीं तुहाडे गुरु आ ना, ये शस्त्र साडे गुरु ने। इन्हां शस्त्रां तो शक्ति लैके असीं वैरियां दे दंद खट्टे कीते, जालमां नूं नत्थ पाई है। जे शस्त्र साडे कोल ना हुंदे, शक्ति साडे कोल ना हुंदी, असीं अपने वैरियां शत्रुआं नूं किवें फतेह करदे? शस्त्रन के अधीन है राज, जो ना धरें तिस बिगड़े काज। याते सर्व खालसा सुनिए, आयुध धरबे, आयुध शस्त्रां नूं कहंदे ने, आयुध धरबे उत्तम गुनिए, जब हमरे दर्शन को आवो, बन सुचेत तन शस्त्र सजावो, कमर कसा कर दियो दिखाई, हमारी खुशी होए दिखाई। ये महाराज 10वें पातशाह का हुक्म है। सतगुरु कहते शस्त्रां दे चौर इस करके करवाते हैं, ये साडे गुरु पीर ने, इन्हां दा सत्कार है। साध संगत जी अपने तख्तां ते जाके दर्शन करो, श्री अकाल तख्त साहब, केसगढ़ साहब, पटना साहब, हजूर साहब, तुसीं देखोगे शस्त्रां दा प्रकाश उच्ची थां ते कीता जांदा। क्यों कीता जांदा? क्योंकि शस्त्र जिहड़े ने वो गुरुआं दे समय तो ही सत्कारयोग ने। आओ शस्त्र नाम माला महाराज साहब जी की बाणी, ये कुछ बचन सुनीए जो संगत का हुक्म होया सी। प्यार नाल सारी संगत आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। एक ओंकार, एक परमात्मा वाहिगुरु, सारी सृष्टि का मूल एक ओंकार ही है। कई लोग समझते हैं भी जी शस्त्रां वाली फिलासफी है ना, ये गुरु गोबिंद सिंह ने पता नहीं कितों वक्रे पासों लियांदी। नहीं खालसा जी, ये भी गुरु नानक साहब की फिलासफी है। ਇਹਦਾ प्रमाण है भी इस तो पहला महाराज एक ओंकार लिखने। सारिਆਂ ਦਾ प्रकाशक एक ही है, एक तो ही सारी सृष्टि है, एक तो ही भगती वाला मार्ग है, एक तो ही शक्ति वाला मार्ग है। वास्तव में भगती शक्ति कोई नहीं, दो नहीं, दो तो साड़ियाँ अखां च फर्क पिया होया। महापुरुष कल कथा कर रहे सी ते बड़े सोहने ढंग नाल दस्सिया भी द्वैत अद्वैत की हुंदी। अद्वैत होंदी भी इक्को ही देखना, द्वैत होंदी दो देखने भी, चंगा माड़ा, वधिया घटिया, अपना बगाना, सही गलत, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई। ये जिहड़ा दो, ये दो दृष्टि नाल दिसदा। जदों एक दिखदा सब में जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब में चानण होए, फिर एक ही हुंदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੇਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਈ, ਦੇਗ ਚਲਾਣੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਗ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਕਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ
ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਦੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੈਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਵਾਹਿ ਨਾਮ ਅਸਚਰਜ ਕੋ ਹੋਈ, ਅਸਚਰਜ ਤੇ ਪਰ ਉਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਾਹ ਨਾਮ ਅਸਚਰਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਦੋ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਧਰੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜਦਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਫੌਜ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਫੌਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਫੌਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਉਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਫਤਿਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਫਤਿਹ ਵੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦਸਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਛੱਡ। ਫਤਿਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਫਤਿਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਬਲ, ਪਾਵਰ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਕਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆਏ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਆਰਾ ਡੋਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਥ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਿਆ ਤੇ। ਅਥ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ।
ਰੱਬ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਦੋ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਸਤਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਗ ਸਰੋਹੀ ਸੈਫ ਅਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਗ, ਸਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਛਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਸਾਂਗ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਮ ਬਰਛੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨੇਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਨੋਕਦਾਰ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਗ ਵਰਤੀ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੜ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਂਗ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਧੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਸੰਜੋਆਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਂਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ। ਸਰੋਈ, ਸਰੋਈ ਤਲਵਾਰ